और इनके हस्बैंड दीपक, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अपोस्टली नवंबर 2006 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जो बीच में खड़ी है, 19 साल की इनकी बेटी है। और उसके बाद अपोस्टली जब इन्होंने दोबारा बेबी के लिए सोचा तो ये बहन गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वो बिगड़ चुका था और 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से जब भी आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और अपोस्टली इन्होंने फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, स्पेशलिस्ट जो यूट्रस के डॉक्टर हैं वहाँ स्कैनिंग हुई तो पता चला कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोनल बॉडी के पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं, साथ ही जो एग है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और लगातार मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगले हॉस्पिटल में गए, रसौलियों का इन्होंने ऑपरेट करवाया। 2010 में ऑपरेशन जब किया गया। जस्ट आराम से 2006 में इनकी शादी हुई और एक बेटी हुई और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी पापा जी। मंथ 3 मंथ बाद पीरियड आते थे। जी पापा। डॉक्टर ने बताया कि रीज़न है कि पीसीओडी है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, एग नहीं बनते। आपने ट्रीटमेंट करवाया लगातार 6 साल। जी पापा जी। ओके, अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों को वो सुनने दे ताकि ये सुनकर आजाद हों इन जीसस नेम। अब जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको जब मालूम हुआ कि आपके रसौलियां हैं, एग नहीं बन रहे हैं, आपने दवाई खाई कितने साल? 4-5 साल पापा जी। जिनको अब दिक्कत होगी शैतान को उठा के बाहर कर दो चर्च के, ओके, थोड़ी देर के लिए। और वॉलंटियर की प्रॉब्लम ये बहरे हैं, ये वॉलंटियर बहरे हैं यहाँ के, प्रॉब्लम ये है वो सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आपने जब इलाज करवाया तो क्या हुआ उसके बाद? पापा जी कोई भी फर्क नहीं पैंदा पिया सी ते डॉक्टर कहंदे सी कि ये सब परमेश्वर दे हाथ विच है, असीं कुछ नहीं कर सकदे। ओके, 2010 में फिर आपने ऑपरेशन करवाया? जी पापा जी। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन तो बाद पापा जी मैं प्रेगनेंट हुई ते 2 महीनों की प्रेगनेंट सी ते उस तो बाद मेरा मिसकैरेज हो गया पापा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस तो बाद पापा जी मैं प्रेग्नेंट नहीं सी हो रही। अपोस्टली जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से यूट्रस की जगह राइट। अब ध्यान से आप सुनना क्या हुआ था और प्रेगनेंसी क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि इनके ट्यूब में वो बेबी चला जाता है। जी पापा जी। यूट्रस की जगह। तो डॉक्टर ने उस यूट्रस जो यूट्यूब में बेबी चला गया उसको भी निकाल दिया, आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई। जी पापा जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन जब आपने करवाया और दोबारा कुछ मंथ बाद जब स्कैनिंग हुई वो रसौलियां फिर से वापस आ चुकी थी। जी पापा जी। प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके बाद एक आपको फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी क्योंकि नहीं तो उसमें फिर जहर बन जाना था। जी पापा जी। उस इंसिडेंट के अगले 10 साल आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपने दवाइयां खाई, आपका गर्भ बंद था, आप पूरी तरह से आपने लिखा ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे। आपकी पैसा प्रॉपर्टी आप बोलते थे कि आप किसके लिए जमा कर रहे हो कि आपका कोई वंश जो है वो नहीं है। जी पापा जी। आप अपने हस्बैंड के पास पुर्तगाल में चले गए। जी पापा और जी। वहां आपने सेंट्रो साउदी लिस्बन एक हॉस्पिटल जो वहां का है आपने वहां दिखाया। जी पापा जी। डॉक्टर ने आपको क्लियरली कहा कि आप नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। जी पापा जी। उसके बाद आप को जब जवाब मिल गया आपने उम्मीद को छोड़ा। आपके रिलेटिव ने आपको बताया मसीह के बारे में। जी पापा जी। आपने गवाहियां सुनी। आपका हस्बैंड विरोध करके बोलते थे कि तुम मेला देखने जाती है। जी पापा जी। हाँ जी। क्या बोलते थे आप? हाँ जी पापा जी, एक्चुअली मैं बॉर्न क्रिश्चियन हाँ और मेरी वाइफ नॉन बिलीवर ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚਰਚ ਮੋਸਟਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। सुनो सुनो हाँ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ 4:30 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਂਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। कि मैं देखा तो है कि होते ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ऑपरेशन हुए, फिर एक रॉन्ग प्रेगनेंसी हुई जिससे ट्यूब निकल गई, दवाइयाँ खाई, ऑपरेशन रसौली का करवाया, फिर वो दोबारा रसौलियाँ हो गई। तो मेडिकली ये केस फेल हो चुका था। मेडिकल में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेडिकली ओवरीज का ऑपरेशन, वो दोबारा मल्टीपल रसौलियाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया गया। उसके बाद आपने चर्च आना शुरू हुआ और फिर आप फॉरेन में चले गए। किस साल आप फॉरेन में गए थे? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸੀਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੈਟਰ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 17 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਰ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ? ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੋਂ सजदे ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਬੰਡ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਟ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ 2nd ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50-50 ਚਾਂਸ ਆ, ਇਹ 50 ਨਹੀਂ ਇਹ 1000+ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈ ਗਰਲ ਹੈ? हाँ बेबी बॉय पापा जी। ये मुंडा है? हाँ जी पापा जी। बड़े हीरो वाले वाल रखे, पता ही नहीं चलता। और है ताकत, यूज कर दो आज। सबूत के सबूत के मेरा यसु आन बचाउंदा ए आराम भी देंदा ए लोको चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको चक लवो सबूत के साडा यसु जिंदा है।
आज पता नहीं क्या ये परमेश्वर की मर्जी है आज जो आप सुन रहे हो। मैं तो पूरा वचन का चिट्ठा तैयार करके मैंने रखा हुआ है इधर। प्रभु का आत्मा अलग तरह से चला रहा है आज। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये वो टेस्टमनी है जिसमें मेडिकल इन्वॉल्व है। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट सभी पड़ी है ना? फाइल फेंकी तो नहीं कि फेंक दी? नहीं पापा जी, घर पईयां जी। उनको कभी भी फेंकना नहीं, 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 कभी भी। जी वो सबूत है, वो प्रूफ है हमारे जी लिए। पापा जी। और जो डॉक्टर बोलते थे कि बेबी जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है, ओवरीज में रसोली, फेलोपियन ट्यूब्स, अंदर सारा कुछ कचर पचर है, बेबी हो, अगर प्रेगनेंसी हुई भी है तो ये सफल नहीं होगी। ये देखो सफल कैसी हुई है। अब एक बेटी कितने साल की? 19 साल की हो गई है। 19 साल दी। और वो 19 साल की है, भाई 1 साल का। 1 साल। ये ओ जीसस। थैंक यू। हेलो कर वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज टेस्टमनीज खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हर एक टेस्टमनी को कभी भी इस तरह से ना सुनो कि प्रभु ने काम किया, इस तरह से सुनो कि प्रभु ने काम कैसे किया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने काम कैसे किया। फिर से बोलो पड़ोसी को, प्रभु ने काम किया तो है। हाँ, सबको पता है किया, सब सुन लेते हैं। जिस स्क्रीन पे हमने जो देखा, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस क्यों ना हो, वो कहते कौन सी चर्च है जो 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बंदगी करती है। आप तो 7 घंटे बंदगी करते हो, हमारी तो रात से शुरू हो जाती है, सैटरडे रात से प्लानिंग, सैटरडे रात से। कोई पास्टर्स के लिए सोच रहा है कि पास्टर्स इतने आ रहे हैं, कैसे बिठाना है, कहां बिठाना है। वो अपना प्लान करते हैं, इधर इतनी सीट एक्स्ट्रा कर दो, आप आज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर ऐड। रात, शनिवार रात से आपको 7 घंटे ज्यादा लगते हैं। जितना आप ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उतना मसा आपको छुएगा।